طریقہ پہ آج ہم سب کے سب گمزن نظر آ رہے ہیں. وہ طریقہ کیا ہے؟ یہ ایصال ثواب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم کو جانے کے بعد بھی دوسرے کو حقوق کو ادا کرنے کا طریقہ نہیں. جانے کے بعد اس کے حقوق باقی رہ جاتے ہیں. قرآن سے پوچھئے حفاظ کرام ہیں والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. آئے جو ان کے بعد وہ کہتے ہیں اے ہمارا رب ہماری مغفرت فرما اور ان کی بھی مغفرت فرما جو ایمان کی دولت لے کر گئے ہیں, جو اقام کی دولت لے کر گئے ہیں, جو قرآن کی دولت لے کر گئے ہیں, جو رحمان کی محبت لے کر گئے ہیں, تو ان کی بھی مغفرت فرما. کیا مطلب یہ ہے اللہ نے یاد دلایا. یہ مت سمجھنا چلے گئے ہیں تو ان کے یاد کو بھلا دو, ان کے یاد کو مٹا دو, ان کے نقش طریقہ کو اپنا ختم کر دو. نہیں, جانے کے بعد ان کو یاد رکھنا تمہارے اوپر ضروری ہے. یہ ضروری ہے. ایسا یہ طریقہ ہے کہ قیامت تک کے لیے آنے والی نسلیں اپنے پرکھوں کو, اپنے اکابر کو, اپنے پیشوا کو یاد کرتی ہوئی نظر آئیں گے. اور ایک دولت اس میں یہ بھی پنہا ہے کہ جو قوم اپنے اکابر کو بھلا دیتی ہے, وہ قوم جو اپنے پیشوا کو بھلا دیتی ہے, ان کے نقش قدم کو مٹا دیتی ہے, ان کے طور و طریقہ کو مٹا دیتی ہے, وہ قوم اس دھرتی کے اوپر زندہ نہیں رہتی ہے, مٹا دی جاتی ہے. اور وہ قوم جو اپنے پرکھا کو یاد کرتی ہے وہ دھرتی پہ چمکتی دمکتی رہتی ہے اور باقی اس لیے اسی طریقہ کو آج ہم پورا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ان کا حق ہمارے اوپر ہے. وہ حق کو حضرت ہلچل اسلمی صاحب ادا کرتے ہوئے نظر, اتنی علماء کرام اللہ غنی, یہ سب کے سب تشریف لائے ان کے ایصال ثواب کے لیے. عظمت والدین کی بات, یہ کانفرنس انہوں نے موضوع دے دیا ہے. موضوع صاحب یہ نقیب صاحب بہت تیز ہوتے ہیں, چلتے چلائے شعر پیش کریں گے, ایک ایسا شعر دے دیں گے تو اس میں موضوع یاد دلا دیں گے. اب دیکھ لیں یہ بھی مقرر خطیب کو ازماتے ہی ہیں کہ خطیب اس کے بعد کیا کرتے نظر آتے ہیں. لیکن ہم لوگ پرانے کھلاڑی ہیں, ہم لوگ پرانے کھلاڑی ہیں الحمدللہ. یہی نہیں سمجھ جاتے تو عظمت والدین بہت اونچا مقام ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا رضا الرب رضا الوالدین, کہ ماں باپ کی رضا, رب کی رضا, والدین کی رضا. رب کی رضا, والدین کی رضا میں, والدین کی رضا, رب کی رضا. رب جو چاہے, اس لیے کہتا ہوں جہاں والدین کی رضا ہے وہاں والدین کی رضا, رب کی رضا. تو والدین کی رضا میں رب کی رضا ہے. سبحان اللہ. سخط الرب فی سخط الوالدین, والدین کی ناراضگی رب کی ناراضگی والدین کی ناراضگی. تو عرض کرنے دیا جائے ابھی جملے کے بعد حدیث شریف کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, دیکھیے والدین کی عظمت کو مصطفیٰ کیسے پیرو رہے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری بیوی بہت خوبصورت ہے. سبحان اللہ. علماء کرام کی بیوی بہت سارے خوبصورت ہے کہ نہیں. حضرت جمشید صاحب تو خود خوبصورت ہے, بیوی صاحب زیادہ خوبصورت ہے. سبحان اللہ, امید کرتا ہوں میں, ہے کہ نہیں. کہ یا رسول اللہ میری بیوی بہت خوبصورت ہے مگر میں محبت بھی کرتا ہوں, مگر میرے والد گرامی اس کو تاجدار عدالت کہا جاتا ہے. انہوں نے کہا یا عبداللہ تو اپنے بیوی کو طلاق دے. یا نبی اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والدین کی عظمت دیکھیے, مصطفیٰ فرماتے ہیں اے عبداللہ جب عمر فاروق اعظم نے کہہ دیا ہے, تمہارے ابو نے کہہ دیا ہے, تمہارے والد نے کہہ دیا ہے طلاق دے دو تو طلاق دے دو, طلاق دے دو. اللہ یہ ہے والد کی والدین کی عظمت. اور سنیے
ایک صاحب رسول تشریف لاتے ہیں. پہلے یہ بتا دوں والدین کی رضا کی بات سے ایک اور حدیث شریف پیش کرتا ہوں. مقام جرانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ روایت کون کرتے ہیں؟ حضرت ابو طفیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس کے. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام جرانہ میں تشریف فرما تھے اور پھر گوشت تقسیم کر رہے تھے. کیا بولیے کیا؟ بغیر تمہید کے میں تقریر شروع کر دیا ہوں. کیا میرا انداز تقریر کا یہ تم شروع کرنے کا نہیں ہے. فرمایا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشت تقسیم فرما رہے ہیں. گوشت تقسیم فرما رہے تھے. اتنے میں ایک بی بی پردے کے ساتھ حاضر ہوئی. مصطفیٰ سمجھ گئے وہ بی بی حاضر ہوئی. اب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نگاہ مبارک سے دیکھا. میرے آقا کھڑے ہو گئے. میرے آقا کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر. جب کھڑے ہو گئے تعظیم کے لیے تو صحابہ کرام میں ہونے لگا یہ کون تھے؟ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ آنے والی بیٹی کون ہے؟ مصطفیٰ کھڑے ہو گئے. مصطفیٰ ان کی عزت میں کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر. مصطفیٰ تو اللہ اللہ. سنیے صاحب رسول میں سے ایک نے کہا محلتی ارداتہ. محلتی ارداتہ. وہ صحابہ یہ وہ عورت وہ بی بی ہے جس نے مصطفیٰ کو اپنے سینے سے دودھ پلایا ہے. اس لیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے. مطلب یہ ہے رضائی ماں کا یہ احترام مصطفیٰ نے کیا ہے. یہ کہہ کر اعلان فرما دیا اے لوگوں رضائی ماں کا احترام ان کی عظمت ان کی عزت یہ ہے تو اپنی ماں کی عزت کا عالم کیا ہوگا. تکبیر مسالت مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت عظمت والدین کانفرنس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. اسی لیے تو کبھی ایک شعر میں دیتا ہوں کہ دے رہا ہوں یہ پیغام تجھ کو گر کرو گے تو راحت ملے گی گر کرو گے تو راحت ملے گی. ان کی خدمت صدا کرتے رہنا ان کے قدموں میں جنت ملے گی ان کے قدموں میں جنت ملے گی ان کے قدموں میں جنت ملے گی. ان کی خدمت صدا کرتے رہنا ان کے قدموں میں جنت ملے گی. یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا احترام ماں کا عزت ماں کی عظمت کا اعلان فرمایا. اور سنو میرے بھائیوں میرے ماموں میرے بھائی سنیے. سنو نہیں کہیے گا کہ مولانا دیکھیے نا جب پڑھ لکھ لیے ہیں تب کہتے سنو. یہ بھی بات آ جاتی ہے. کیا حضرت ایک صحابی رسول ہے جو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. صاحب رسول نے ماں کا خیال کتنا کیا ہے. آج ہر چل اسلامی صاحب نے ان کے برادران ان کے والد گرامی نے عیسائی صلاح کی محفل اس لیے کیا ہے. مقصد یہ ہے کہ ماں کا گناہ معاف ہو جائے جنت کی حقدار ہو. کل بھی یہ معاملہ تھا صاحب رسول میں. کل بھی یہ زندہ معاملہ تھا. یہ زندہ مثال تھی کہ صاحب رسول زندہ میں بھی اپنے ماں کے جنت میں جانے کا راستہ بتائے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث شریف پیش کر رہا ہوں. ماں کے قدم کو بوسے عقیدت و محبت دیتے ہوئے فرمایا میری امی جان آج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤں گا اور آپ کی ابتدا میں نماز ادا کروں گا. نماز ادا کروں گا آپ کی امامت ہوگی میں اقتدا کروں گا. ماں نے کہا بیٹا تو کوئی نئی بات تو نہیں ہے. کمیاں کیوں کہ ہر روز تو مسجد نبی میں جاتے ہی ہو. اب کوئی کہے کہ حبیب فیاض صاحب کے پیچھے نماز ادا کرنے جا رہے ہیں تو کوئی نئی بات تو نہیں ہے. کوئی کہے کہ مولانا کونین صاحب کے پیچھے نماز ادا کرنے جا رہے ہیں تو کوئی نئی بات تو نہیں ہے. ہاں مولانا جلال الدین صاحب رہیں گے, مولانا حضرت مولانا انور علی صاحب رہیں گے, محفوظ صاحب رہیں گے,
हाफिज मौलाना अमीरुद्दीन साहब रहे, हाँ है उनके पीछे, हाँ तो बहुत दिनों के बाद आते हैं, आते तो जो आगे नमाज पढ़ लेते थे, ये बात होगी। जो रात दिन मेरे आका इमामत फरमा रहे, माँ ने कहा बेटा कोई नई बात नहीं, बेटा ने कहा अम्मी नई बात इसके अंदर पिन्हा है, पोशीदा है अम्मी। कहा नई बात पोशीदा, कहा कि क्या है, कहा कभी नहीं बताऊंगा। कब बताओगे कि आज मैं जाऊंगा मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नमाज पढ़ूंगा और दामन नमाज के बाद दामन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पकड़ के मचल जाऊंगा और आपके लिए और अपने लिए मचल की दुआ करवाऊंगा। यानी आपको भी जन्नत में जाने के लिए, मुझे भी जन्नत के लिए जाने में मुस्तफा अगर परवाना दे दिया तो रब तआला परवाने को कबूल फरमाएगा। कहा कि ठीक है जा गए नमाज अदा किया, गौर कीजिएगा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला जा रहे हैं, गए नमाज अदा किए। नमाज अदा करने के बाद में सुन्नत, अभी तो आप लोग इस कदर नफिल तेज न पढ़ते हैं, जो उलमा से मौलाना से भी पहले पढ़ रहे, अच्छा हाफिज साहब कर रहे थे बहुत तेज से बहुत जल्दी लोग चले गए ना, होता जुमा के दिन है बहुत जल्दी। अब सही में अभी मैं 4 रकात पढ़ता हूँ तो हमारे यहाँ लोग नमाजी से लोग 4 रकात 8 रकात पढ़ के निकल जाते हैं, तो हजरत था तो बाद लेट में पढ़ते हैं, हालांकि एक लोग तेजी में पढ़ा, सही मानो मैंने तेजी में कहा वो अल्लाह कबूल फरमाए इबादत, लेकिन फिर भी वो लोग चले गए, अब क्या मामला होगा, वो भी नहीं कहा घस गए तेजी में। बहरहाल तो नमाज फराज के बाद, सोनन के बाद, नफिल नमाज के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजीफा में मशगूल हो गए। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला इंतजार कर रहे हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे तो मैं आका की बारगाह में अरीजा पेश करूंगा, लेकिन आका से दिल की धड़कन जानने वाले, हाँ दिल की धड़कन को जानने वाले, जैसे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें कुछ और सरकार जानते हैं, वाह 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 वाह, जो भी है वो बता रहा हूँ, आपके मुंह में क्या है, आप क्या कर रहे हैं, बैठे बैठे जान है, इसलिए हदीस की रोशनी में मुस्तफा फरमाते हैं तुम्हारे सुबह शाम के अमल मेरी बारगाह में पेश होते हैं। इन वजदतु खैरा हमिदुल्लाह, अगर तेरे अमल को अच्छा पाता हूँ तो अल्लाह की हमद व सना करने लगता हूँ। आज के मुसलमान नमाज पढ़ते मेरे आका को खुशी हासिल होती, आका की बारगाह में कितनी खुशी आती, कल नफिल नमाज अदा किए होते, कभी सलात के पाबंद होते, तस्बीह तहलील में मशगूल होते, शब्ददारी में मशगूल होते, ओ शब्ददार से तिलावत कलाम में मशगूल होते, मुस्तफा को खुशी होती, जिससे मुस्तफा खुश हो जाए रब कायनात उसी का हो, रब कायनात उसी का हो जाता है। कहा गया पिया बना कोतवाल तो अब डर काहे का, कहा पिया बना कोतवाल तो अब डर काहे का, जब मेरा रब ही राजी हो जाए तो गम किस बात का। चलिए हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात आ रही है। हजरत हुज़ैफा गए इंतजार करने लगे, आका मशगूल हो गए, वक्त इतना हो गया कि फिर शकियादान हो गई। हजरत हुज़ैफा इंतजार में दिल में रखे हुए हैं, दिल में रखे हुए सवाल करेंगे, मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान रहे हैं, इसीलिए शान ने कहा सरकार जानते हैं, सरकार जानते हैं, सरकार जानते हैं, सरकार जानते हैं, किस दिल में क्या छुपा है, सरकार जानते हैं, सरकार जानते हैं, सरकार जानते हैं, किस लब पे क्या दुआ है, सरकार जानते हैं। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजीफा को लंबा फरमाया और इशा के अज़ान हुआ। फिर इशा के अज़ान के बाद हजरत हुज़ैफा निगाह बनाए उम्मीद से लिए हुए, हाँ उम्मीद से लिए हुए कि आज आका की बारगाह से इनाम पाना, आज इनाम पाना है, हुज़ैफा का भी कहना है सरकार देख रहे हैं, इनाम मुझे नहीं दे रहना है। सुभान नमाज के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए, हुजरे
मुबारक की तरफ जब बढ़ते हैं, हजरत हुज़ैफा अदब एहतराम की तमाम तर मंजिल को थाम लिए और अदब के साथ पीछे हो लिए। लेकिन सुनिए, इश्क और अक्ल का लगाव देखिए, टकराव देखिए। इश्क यही कहता है, इश्क अक्ल यही कहती है हुज़ैफा बोलो ना सही, हुज़ैफा बोलो ना, जो दिल में लाए हो सरकार से अरीजा पेश करो। लेकिन इश्क का तकाजा है, इश्क ताला लगाती हुई नजर आती है। इश्क कहती है ए हुज़ैफा सुनो, कहने की जरूरत नहीं है, वो दवादिल की धड़कन को जानते हैं। हो सके मुस्तफा किसी महफियत के आलम में हो और फिर तुम बोलोगे। इसलिए इश्क कहती है जबान बंद रखो। इतना कहना ही था। इश्क और अक्ल का लगाव टकराव हो ही रहा था। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रुखे जेबा को फेरते हैं, सुभान अल्लाह। वो रुखे जेबा, वो हुस्न जमाल का पैकर आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबा शाह मोहम्मद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, वो हुस्न है कि खुदा की निसार होती है, वो हुस्न है कि खुदा की निसार होती है। जमाल यूसुफ का भी जमाल नहीं, जमाल यूसुफ का भी जमाल नहीं। हुस्न के पैकर मुतवज्जह होते हैं, कहते हैं हुज़ैफा जा, अल्लाह अल्लाह क्या इनाम है। हुज़ैफा जा, तेरी भी बख्शिश हो गई, तेरी माँ की भी बख्शिश हो गई, सुभान अल्लाह। बताइए तो साहबे रसूल की सुन्नत है, माँ की बख्शिश के लिए रब के महबूब की बारगाह में दुआ। आज दुआ ही करने के लिए हम और आप आए हैं। बात बहुत लंबी, हमारे उलमा इकराम है, देश से शुक्र के तौर पर आया हूँ। फिर कभी होगी, मेरी तकरीर तो हो ही नहीं पाती, सही मानो कभी नहीं हो पाती। अगर हो जाए तो फिर इंशाल्लाह वो ज़हन फिक्र दूंगा। इनमें सबके सब नमाजी है ना, सब नमाजी है कि नहीं? अच्छा बताइए, नमाज पढ़ने के लिए बदन का पाक होना जरूरी है कि नहीं? तो देता हूँ 2 मिनट, जो जरूरी मसाला, बदन का पाक होना जरूरी है कि नहीं? तो गुस्ल का मालूम है कैसे गुस्ल पर फर्ज कैसे होता, कैसे आपको पाक हो जाए बदन, कैसे पाक होगा मालूम है? आप लोग ना बोलिए, आप लोग तो मालूम है, ये खाली हम लोग आप घर में नहीं बताते हैं, लेकिन मालूम तो है। क्यों करना है? गुस्ल में गुस्ल करते हैं ना, बदन अगर नापाक हो जाए तो पाक होंगे तो गुस्ल करने से ना, तो दरिया में डुबकी लगाने से, तो गुस्ल में कितने फर्ज है मालूम है आपको? देखिए कौन बोल दिए उधर नीचे ना, नीचे से बोलिए, आप बोले। ओ देखिए माशाल्लाह, एक भी सबकी लाज़िम है। 3 फर्ज है ना, बहुत लोग बोले हैं। 3 फर्ज में से एक भी अगर छूट जाए तो गुस्ल नहीं। ऐसे कपड़े कैसे पाक होंगे आपके? नहीं, कपड़े पाक ऐसे नहीं होंगे। कपड़े अगर नापाक हैं तो नापाक जो चीज लगी उसको दूर कर देना है, और नए पानी 3 से उसको खंगालना है। एक मर्तबा खंगाल लिया, निचोड़ दिया, फिर दूसरी मर्तबा खंगाला निचोड़ा, फिर तीसरी मर्तबा खंगाला निचोड़ा, तो तीसरी बार जा करके कपड़ा का पाक होगा। जब मजमा कहना चाहता हूँ, नमाज सीखे ऐसे हम नमाज पढ़ते कहते इस नमाजी का भरोसा कि कबूल हो या ना हो, इसलिए पाकीज़गी जरूरी है। अब अर्ज ये करना चाहता हूँ, अज़मत वालिदैन ये कॉन्फ्रेंस है। अल्लाह ताला ने माँ की अजमत से, बाप की अजमत का डंका बहुत पहले ऐलान फरमाया मुस्तफा की ज़बानी, फरमाया कुल रब्बी हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ए महबूब, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगाम पहुंचा दीजिए। क्या पैगाम है? कि कहो अल्लाह अल्लाह, अल्लाह को माँ की अजमत की कदर पसंद है। अल्लाह कहिए सुभान अल्लाह, शायर आगे तक कहिए सुभान अल्लाह। हम नए हैं, हम आपके हैं तो नहीं कहिएगा, तो बोलिए सुभान अल्लाह, और से बोलिए सुभान अल्लाह। उछल के नहीं कहेंगे, न तो ऐसा नहीं उछल जाइएगा, उछल कूद के होता है। तो अल्लाह ताला ने माँ की अजमत का, बाप की अजमत का ऐलान कुरान ने फरमाया।